سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، بہت خاص بیان ہونے والا ہے، تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور بیان کو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر بیان شروع کرتے ہیں۔ آواز سے اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ کچھ مفید باتیں سماعت فرما رہی تھیں۔ میں بھی موجودہ دور کے سلگتے ہوئے ایک مسئلے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بے چینی کے ساتھ امت مسلمہ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرے کے اندر بے حیائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کل تک جن بے حیائیوں سے متعلق ماں باپ اپنے بچوں کو روکتے تھے، آج وہی بے حیائی کے لیے اہتمام ان کے ماں باپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کو غیروں کی نگاہوں سے بچانا چاہتے تھے، آج ایسا دور آ چکا ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے بطور نمائش پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سازش ہے دنیا کو تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی، اور ایسی نسل کو روکنے کی جس نسل کے اندر انقلابی خوبیاں پیدا ہوں، زمانے کے دھارے کو بدلنے کی طاقت ہو، اور بکھرتی ہوئی انسانیت کو سنوارنے کی صلاحیت ہو۔ اب روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ جنم نہ لے سکے جو بچہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائیوں کے سدباب اور ظلم کے سدباب کے لیے آواز اٹھا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عورتیں بگڑ جائیں گی تو ان کے شکم سے زمین پر آنے والا بچہ اس حیثیت کا حامل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے زمین پر کوئی انقلاب پیدا ہو سکے۔ اس لیے بے حیائی اور عریانیت کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والا شاید ہی کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آپ کو متقی رکھ سکے یا تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کس حد تک محنت ہو رہی ہے، کس حد تک مشقت ہو رہی ہے
शैतान के तरीक़े को आम करने की और शैतान के रास्ते पर ले जाने की। आपने कभी गौर किया कि परवरदिगार ईमान वालों से क्या खिताब फरमाता है? इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान वमन यत्तबि खुतवाति शैतान फइन्नहु यअमुरु बिलफहशाइ वल मुनकर। ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, शैतान की पैरवी न करो, और जो शैतान की पैरवी करेगा तो यकीनन शैतान बेहयाई का हुक्म देता है। आप अंदाजा लगाएं, आज पूरा मुआशरा बेहयाई के दलदल में डूब चुका। वो बहनें जिनमें से बहुत सारी हिजाब की आदी हैं, बहुत सारी पर्दों की पाबंद हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में भी देख झांक करके देखा जाए, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी बच्चियां मिलेंगी जिनके दिलो दिमाग के अंदर कहीं न कहीं बेहयाई और उरियानियत से लगाव नजर आएगा। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कहां कहां बेहयाई को फरोग नहीं दिया जाता। बाजार देख लें, मार्केट में देख लें, स्कूल में देख लें, कॉलेज में देख लें, यूनिवर्सिटी में देख लें, हर जगह बुराई को प्रोमोट किया जा रहा है और बेहयाई को फैलाया जा रहा है। इसलिए कि जाहिर सी बात है, किसी कहने वाले ने सच कहा, बल्कि बड़ा मशहूर मकूला है कि बेहया बाश हर चे ख्वाही कुन, बेहया हो जाए उसके बाद वो जो चाहे करे। यानी एक इंसान अगर बेहया हो जाता है तो उसके बाद उससे किसी भलाई की तवक्को नहीं रखी जाती, और उससे ये नहीं उम्मीद रखी जाती कि कुछ भी ये नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, खैर के काम ही करेगा। नहीं नहीं, एक बार इंसान बेहया हो जाता है फिर वो जो चाहे करे। आज हम देख रहे हैं मुआशरे के अंदर बड़ी तेजी के साथ मुख्तलिफ शक्लों में बेहयाई को प्रोमोट किया जाता है, और ख़ास तौर पर कल्चरिक प्रोग्राम के नाम पर, ख़ास तौर पर शादी के मौके पर इस तरीके के फंक्शन का इनेकाद होता है जिसमें बेहयाइयाँ प्रोमोट की जाती हैं, बेहयाई को फ़रोग मिलता है। लिबास मार्केट में इस तरीके के आए जिससे बेहयाई को फ़रोग मिले। आज इसी तरीके से आप देखें, कल्चरिक जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें भी बेहयाई को फ़रोग दिया जा रहा है। शादी की तकारीब के अंदर आप देखें, बेहयाई को फ़रोग दिया जा रहा है। मैं उन घर वालों को और उन ख़वातीन को हदिये तबरीक पेश करता हूँ जो ऐसी बेहयाई के माहौल के अंदर भी वो अपने आप को शरीयत की पासदारी और अपने आप को शरीयत के कानून के मुताबिक ढाले हुए रहती हैं। आइए मैं आपको समझाऊं, बेहयाई में कशिश है, बेहयाई में दूसरों को लुभाने की सलाहियत है, बेहयाई के अंदर दूसरी की नज़र में जचने की ताकत है, बेहयाई की बुनियाद पर दूसरे को अपना बनाने की सलाहियत है, बेहयाई के अंदर इंसान जो है दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरी कर सकता है। इसलिए इंसान गंदी पिक्चरों को फॉरवर्ड करता है, गंदे लिटरेचर आम कर रहा है, बुराइयों को फैला रहा है, बेहयाई के मनाजिर को फैला रहा है। कुरान ने सबसे पहले जिस चीज पर ज़र्ब लगाई वो क्या है? ईमान वालों से कहा। ईमान वालों में क्या चीज नहीं फैलानी चाहिए? फरमाया गया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक जो ईमान वालों के अंदर बेहयाई को फरोग देने के अंदर, बेहयाई को प्रोमोट करने को पसंद करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है उसके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर जिल्लत वाला अज़ाब है। आप देख लें, ये अज़ाब की शक्ल आज नजर आ रही है। बेहयाई की बुनियाद पर खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। बेहयाई की बुनियाद पर अज़ाब की शक्ल में अगर आप देखें, सुकून गारत हो रहा है। एक घर की औरत अगर शादीशुदा होकर के बेहया हो जाए
تو گھر کا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا ہے، اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک گھر کی بچی بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو ماں باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک بچی اگر بے حیائی کے دروازے پر دستک دے دے تو ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس بچی کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خواتین اسلام، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، جس چیز کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، جس چیز سے بچنے کا رسول اعظم نے حکم دیا، اس چیز کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر! تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خواتین کس طریقے سے عمل کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طریقے سے مر مٹنے کے لیے وہ تیار تھی۔ بے حیائی تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ دیکھیں، آج لباس کے ذریعے جسم کو چھلکایا جاتا ہے اور دوسروں کو خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرگی کی ایک مریضہ جسے فٹ کی بیماری تھی، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ برجستہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور صبر کروں گی، لیکن میرے لیے ایک دعا آپ ضرور کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دعا کروں؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھے فٹ آتی ہے تو میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، بس یہی دعا کر دیں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر کھلے نہیں، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، بس حضور یہ دعا کریں۔ اللہ اکبر! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور جب وہ تشریف لے جانے لگیں تو سرکار نے فرمایا، جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مرگی کے مرض کے اندر، قابو سے باہر والی بیماری کے اندر بھی وہ بے حیا اور بے پردہ ہونا نہیں چاہتی، اور آج کی خاتون العیاذ باللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے مارکیٹ جانا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب کسی بازار کی طرف میں جاتا ہوں تو خواتین کی بے حیائیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بعض برقع پوش خواتین اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کو دھکا مار کے چلتی ہیں، جیسے وہ سمجھتی ہیں یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، یہ ان کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خدا کے لیے ڈرو، یاد رکھو، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے کسی عورت کا جسم کسی غیر محرم کو مس ہو جائے تو فرمایا گیا اس حصے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے خواتین اسلام، ہمارا بھلا چاہنے والا اللہ سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے ارشادات پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ بے حیائی کا سیلاب اتنی تیزی سے پورے معاشرے کو غرق کر رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، شاید کہ کہیں کسی محلے میں دور کہیں جا کر کے بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتا تھا، اب شاید ہی کوئی گلی ایسی بچی ہو جہاں پر حسن کے سنوارنے کا انتظام نہ ہو، جہاں پر میک اپ کا انتظام نہ ہو، جہاں آوارگی کے سلسلے میں، دعوت دینے والے مناظر کے سلسلے میں اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس طرف توجہ کیوں بڑھ گئی؟ دنیا بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت جائز طور پر بننے سنورنے سے بچے، ہاں عورت بنے سنورے،
अपने शौहर के लिए बने सवरे, औरत बने सवरे, अच्छे कपड़े पहने खवातीन के माहौल के अंदर। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक चीज जरूर अर्ज करूंगा, ऐसे लिबास न पहने जिससे बदन छलकता हो, बदन के आधा छलकते हो, बदन की नुमाइश होती हो, इससे भी बचना जरूरी है। अरे मुझे मेरी बच्चियों इतना तो बताओ, जिस खुदा के सामने तुम नमाज के लिए खड़ी होती हो, उस वक्त तुम्हारे मुसल्ले के अंदर सर ढांकने की चादर होती है। इस तरह से तुम अपना सर ढांकती हो कि बाल की सियाही भी हालत नमाज के अंदर नजर ना आए, वरना तुम्हारी नमाज नहीं होगी। खुदा की बारगाह में खड़े होकर तुम अपने सर के बालों को इस तरह छुपाती हो, और इंसानों के सामने खुले सर, खुले आम। याद रखें, जो औरत किसी मर्द को अपनी तरफ माइल करने के लिए बनती संवरती है, उस औरत का ठिकाना जहन्नम है। कहां जा रही है हमारी कौम, कहां जा रही है हमारी बहनें, किस रास्ते की मुसाफिर बन चुकी वो? इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता, इसलिए कि मेरी निगाहों में आज भी कुछ ऐसी खवातीन हैं, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उनके पर्दे पर और उनकी शरीयत की पासदारी पर जितना नाज किया जाए उतना कम है। मैं जानता हूं, ऐ खवातीन इस्लाम, एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, मुख्तलिफ अमराज का जिंदगी से वाबस्ता हो जाना और मुख्तलिफ टेंशन का घरों के अंदर दाखिल हो जाना, ये सारी चीजें आवारगी की बुनियाद पर हैं, बेहयाई की बुनियाद पर है। जब तक कि इस पर कदगन नहीं लगाई जाएगी और इससे परहेज नहीं किया जाएगा, आपकी जिंदगी में कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता और ना आपको जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नसीब हो सकती है। कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, वो जब किसी बुराई से रोकने के बारे में फरमाता है और जब किसी बुराई की मजम्मत करता है, तो ऐसा नहीं कि बंदों पर छोड़ दे कि तुम बेहयाई से बचो, इसलिए कि जाहिर सी बात है बंदा जानता ही नहीं कैसे बचा जाए। तो जहां मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने बेहयाई को फैलाने से मोहब्बत रखने वालों के हवाले से ये हुक्म फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वहीं फरमाया अगर तुम चाहते हो कि बेहयाई से बच जाओ तो बेहयाई से क्या चीज रोकेगी? इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फाशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।